اور جو اس کی یہ ریکوائرمنٹ باقی شامت کچھ صاحب آپ رسپونڈ کریں. جناب اسپیکر، قائد حزب اختلاف نے یار سن لیں پلیز. قائد حزب اختلاف نے آج سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا ہے. میں آغاز ہی میں کہنا چاہتا ہوں اپنی جماعت کی طرف سے تسلیم کرتا ہوں کہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے اس میں آئین میں اس کی گنجائش موجود ہے. تسلیم کرتا ہوں. بارہا کہہ چکا ہوں، دوہرا دیتا ہوں ریکارڈ کے لیے کہ اس تحریک کو پیش کرنا اپوزیشن کا حق ہے اور اس کا دفاع کرنا میرا فرض ہے. ہم آئینی، سیاسی اور جمہوری انداز میں اس کا مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. جناب والا، میں آج ایک اور چیز ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں اور قوم کو گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ آئین شکنی مطمع نظر نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. آئین کا احترام ہم سب پر لازم ہے. اور جیسے کہ وزیر اعظم پاکستان نے کل قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بوجھل دل کے ساتھ مایوس ہیں لیکن سر خم تسلیم سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں. جناب والا، پاکستان کی تاریخ آئین شکنی سے بھری ہوئی ہے. کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز بدقسمتی سے ہماری تاریخ کا حصہ رہی ہیں. جناب اسپیکر، میں تاریخ میں جانے کا اتنا وقت تو نہیں ہے، لیکن جو حالیہ ایک میجر کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہوئی میں اس کا حوالہ دینا چاہوں گا. اور قوم اس بات سے گواہ ہے کہ 12 اکتوبر 1999 میں آئین شکنی ہوئی اور قوم اس بات کی گواہ ہے کہ جب اعلیٰ عدلیہ کے سامنے وہ کیس گیا، پی سی او، ججز، یہ وہ جو تاریخ میں جانے کا وقت نہیں ہے، تو ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ نہ صرف جسٹیفیکیشن تلاش کی گئی بلکہ جو پریئر مانگی ہی نہیں گئی تھی، آئین میں ترمیم کی اجازت بھی دے دی گئی. یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے اور قوم اس بات کی گواہ ہے. جناب والا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے عدلیہ کے فیصلے سے پہلے، ابھی مسئلہ سب جڈس تھا، زیر غور تھا، عدالت عظمیٰ کے سامنے تھا، ان دونوں شخصیات نے بیانات دیے کہ کوئی نظریہ ضرورت کا فیصلہ ہم قبول نہیں کریں گے. یہ ان کا بیان ہے، ریکارڈ پر ہے. بہرنو ڈاکٹر آف نیسیسٹی کو دفن ہونا چاہیے تھا، اور میں خوش ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی جمہوریت نے ایوالو کیا ہے. پاکستان کی جمہوریت نے ایوالو کیا ہے کہ آج ہم سب ڈاکٹر آف نیسیسٹی کا سہارا لینے کو تیار نہیں ہیں. جناب اسپیکر، میں آج کہنا چاہوں گا، عمران خان صاحب نے کل کہا اور ان کی اجازت سے میں آج بحیثیت پارٹی کے وائس چیئرمین کے اور بحیثیت ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر کے ان کا موقف پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تحریک انصاف کا ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں. تاریخ کے لیے، تاریخ کے اوراق آج رقم ہو رہے ہیں اور تاریخ کے لیے میں ریکارڈ پہ لانا چاہ رہا ہوں کہ میرا وزیر اعظم کہتا ہے کہ مایوس ہوں لیکن اعلیٰ عدلیہ کا احترام کروں گا. میرا وزیر اعظم کہتا ہے کہ جو عدلیہ نے فیصلہ کیا کہ بروز ہفتہ 10:30 بجے اجلاس بلایا جائے گا، اور قائد حزب اختلاف نے ابھی
पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे ये नुक्ता उठाया और कहा कि आप पाबंद हैं, जिसकी आपने वजाहत कर दी कि आप पाबंद हैं कि आपने आज ये अदलिया के फैसले के मुताबिक इजलास की कार्रवाई को आपने आगे बढ़ाना है। जनाब वाला, उस फैसले के मुताबिक ही कार्रवाई बढ़ाई जा रही है। हफ्ता है, 10:30 बजे इजलास का आगाज हो चुका है। आपने देखा कि अदलिया ने फरमाया कि ये इजलास जारी रहेगा और प्रोग नहीं होगा तावक्ते के वो सारा जो प्रोसेस है आर्टिकल 95 रूल 37 का अपने हतमी अंजाम को नहीं पहुंच जाता। जनाब वाला, हम उसकी पासदारी के लिए यहां हाजिर हुए हैं, लेकिन मैं इस ऐवान के खिदमत में वो पस मंजर पेश करना चाहूंगा जिसने आज इस इजलास को इस शक्ल में दोबारा करने की आपको हुक्म सादर फरमाया और हमें ताबे किया। जनाब वाला, आज अदलिया के फैसले के मुताबिक घड़ी वापस की गई और आज उनकी नजर में, उस फैसले की नजर में आज 3 अप्रैल है। आज 3 अप्रैल है और 3 अप्रैल में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, दोहराना नहीं चाहता, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। उसका अदलिया ने सुओ मोटो नोटिस लिया। जनाब वाला, मैं जानता हूं कि बरोज इतवार दफातर खोले गए, इजलास मुनक्किद हुआ और कार्रवाई का आगाज हुआ और फिर उसने इस ऑर्डर की शक्ल में अपना फैसला सादर फरमा दिया। उसमें उन्होंने मुत्तफिका तौर पर रूलिंग को मुस्तरद किया और हमारी नजर में जो वजीर आजम ने कौम के सामने जाने का फैसला किया था डिसोल्यूशन के जरिए, जिसका मुतालबा हमारी ऑपोजिशन तकरीबन 3.25 साल से कर रही है, 3.25 साल से कर रही है और नए इंतखाबात का मुतालबा कर रही है, तो उन्होंने कहा कौम को इस आजमाइश से निकालने के लिए, इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से कौम को महफूज करने के लिए आइए अवाम के सामने चलते हैं, आइए अवाम की दहलीज पर दस्तक देते हैं और पाकिस्तान की अवाम फैसला करे कि वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल किन हाथों में देखना चाहते हैं। जनाब वाला, उसका जो भी फैसला आया वो भी हम तस्लीम करते हैं। मैं अर्ज करता चलूं कि अदलिया के फैसले को हमने तस्लीम कर लिया, लेकिन जनाब वाला, अदलिया में गए क्यों? हमारे दोस्त क्यों गए? जॉइंट ऑपोजिशन क्यों गई? और सुओ मोटो नोटिस क्यों लिया गया? उसका बैकग्राउंड है, उसका एक पस मंजर है और वो पस मंजर जरूरी है, तारीख के लिए जरूरी है कि उसका बिल्कुल अहाता किया जाए। जनाब वाला, यहां जब डिप्टी स्पीकर चेयर कर रहे थे तो उन्होंने जो रूलिंग दी, जिन पर दोस्तों का एतराज था और अदलिया का फैसला है, उसमें उन्होंने कहा, यह इनकार नहीं किया, इस आईनी प्रोसेस से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया है, एक नई सूरत हाल मेरे सामने आई है और उस सूरत हाल को सामने रखते हुए मैं समझता हूं कि जहां एक बैरूनी साजिश की बात हो रही है तो इसका प्रोब होना जरूरी है, ये उन्होंने कहा। और जनाब वाला, यह भी मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का फोरम एक आला तरीन फोरम है जिसमें हुकूमत के सीनियर तरीन वज़रा और अफवाज पाकिस्तान की नुमाइंदगी होती है। उस फोरम में वो मरासला जिसका
जिक्र हो रहा है कौम में, और उस पर भी बात करना चाहूंगा मैं। उसकी बाज गश्त है, तूल अर्ज उसकी बाज गश्त है। जनाब वाला, जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी उसी मरासले को, उस कम्युनिकेशन को, उस केबल को, उस साइफर को देखती है तो वो इस नतीजे पे पहुंचती है कि मसला संगीन है, मसला हसास है, और दो ऑर्डर करती है। There are two decisions, and I like to put those decisions in front of the House. One, they acknowledge there was political interference in the internal matters of Pakistan, and a demarche must be issued. दफ्तर खारजा को हुक्म दिया जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि डिमार्च करो, इस्लामाबाद में भी करो, वॉशिंगटन में भी करो, और जनाब वाला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसले के मुताबिक दफ्तर खारजा डिमार्च करता है, इस्लामाबाद में भी करता है और वॉशिंगटन में भी करता है। दूसरा फैसला सादर करता है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास कि पार्लियामान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है फिलफौर उसको तलब किया जाए, उसको कन्वीन किया जाए, और ये सारा मामला मुंतखब नुमाइंदों को, ये सॉवरेन हाउस है, ये अवाम जो है, ये पाकिस्तान की अवाम की तर्जुमानी कर रहा है, तो उनके उस फोरम के सामने रखा जाए कि वो बात की बारीकी तक जाएं और प्रोब करें और हकायक जानने की कोशिश करें। आप इजलास बुलाते हैं, ऑपोजिशन को दावत दी जाती है, ऑपोजिशन का फर्ज था। जनाब स्पीकर, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। ये वाइंड अप करें इसके बाद, दिस इज नॉट फेयर। ये वाइंड अप कर ले मियां साहब, ये वाइंड अप कर लेना, ये वाइंड अप कर लेते हैं। दिस इज नॉट फेयर। Why is he nervous?